꽃이 피었다. 둥근 파도 수줍어 샛노랗게 예쁘기는 하여도 재미꽃이 피었다. 둥근 파도 수줍어 샛노랗게 예쁘기는 하여도 못한 날 꾸짖는 건
볼까요? 자. 오른쪽부터 왼쪽 순간. 국민 혁명의장 부정선거 진실기만 국민 촉구를 위해내시며 박기총 대표장을 지내신 정경호 목사님을 기립 박수로 모시겠습니다. 존경하는 트럼프 대통령님, To Honorable President Donald Trump, 그리고 상하원 의원님, to all the members of Congress, 지금 대한민국은 right now South Korea 완전히 북한에게 점령되어 있습니다. has been devoured by North Korea completely. 보스탄 대사님이 세 번째 한국에 와서 Mr. Morrison made a third visit to South Korea. 이거는 선거가 아니라고 그랬습니다. He said our election is not an 이거는 election. 사기라고 말했습니다. He said this is a fraud. 우리는 미국 없이는 절대 살 수가 없습니다. We can never live without the help of the U.S. 36년 동안 일제 지배하에 있을 때 And we are colonized for 36 years under 미국이 Japan. 원자탄을 통하여 대한민국을 해방시켜 주셨고, It is through the American atomic bombing that we got 그리고 6.25 때 대한민국에 미군을 보내주셔서 It is because you dispatched the U.S. 6.25 전쟁에서 이기게 한 것이 다 미국이 이겼습니다. during the Korean War that we got to have victory. 특별히 이승만 대통령을 미국으로 불러서 Especially you brought President 조지 워싱턴, 하버드, that he could graduate from Washington, 프린스턴 대학에서 박사학위 받게 하셔서 that he could get a doctorate degree. 영국 대통령을 키워주신 이것은 다 미국이 한 것입니다. 미국. Developed him so that he can become a founding 박정희 father. 대통령이 이제 경제 대통령이 되어서 President Park Geun-hye does that. 대한민국을 지금 세계 경제 6위, Our economy, so now we rank number 6 그리고 군사력 5위, in regards to economy and military. 이렇게 만들어 둔 것이 다 미국 때문이다. 미국. And this foundation is all due to the help of the 존경하는 U.S. 트럼프 대통령님, So to Honorable President Donald Trump, 이제 하나만 제가 대통령님께 I'd 부탁드리겠습니다. like to ask you one final request. 존경하는 상하원 의원님도 잘 들어봐 주시기 바랍니다. Even to all the honorable members of Congress, please listen up. 우리가 가문 운동을 7년째 계속하는 이유는 Continue this patriotic movement for 7 years. 대한민국을 연방제로 북한에 넘겨줄 수 없기 때문에 오늘도 이렇게 진행하는 We 것입니다. cannot hand our nation over to the federalism of North Korea. 지금 우리가 얼마나 미국을 존경하는지 Do you know how much we respect the 지금 U.S.? 여기에 태극기와 송조기를 동시에 다 들고 있습니다. Look at this thing right now. We are holding up the 이 Korean flag 뜻은 and the 무슨 American 뜻인가? flag. That is because 미국 없는 대한민국은 존재할 수 없다는 without the 뜻입니다. U.S., South Korea cannot exist as a nation. 이제 25일 날 And now on the 25th, 이재명하고 Pyongyang, 트럼프 대통령님이 이제 회담하게 돼 있는데 President Trump will have a summit together. 정식 회담도 아니고, It is not even an official summit. 자, 이거 하나를 분명히 해주십시오. And please listen up to my plea. 윤석열 대통령을 석방시키라고 명령하시기를 바란다. 명령. Now, Lee Jae-myung to free President Yoon Suk-yeol from detention. 이다 사기. He is a scammer. 이 사기꾼하고 정상회담을 할 필요가 없는 No 것이죠. need to have a summit with this comment. 그러므로 이것을 꼭
트럼프 대통령이 실행해 주시면 So please urge and listen to 우리는 세계 진투 국가로 갈 수 있습니다. so that we can become 그러면 트럼프 대통령과 미국이 하는 모든 일들 중에 and among all the world 절반 가까이는 대한민국이 할 수가 있는 것입니다. we can help them 꼭 부탁을 드립니다. and become a donor of it as well. 우리 한국에 있는 자유우파들에게 말씀을 드리겠습니다. Now let me tell to all the conservatives 우리가 who 강운동을 7년을 했는데도 persist in this movement for 7 그래도 years, 우리가 윤석열 대통령을 대통령 만든 것이 and we made Yusunger as our president, 이것이 최고의 결과였습니다. and that is our greatest achievement. 그러나 완전히 국회가 가짜 선거를 해서 Because the National Assembly 국회의원들 중에 절반은 가짜라고 봅니다. full 저는. of fraudulent voters, some of them are elected through a wrong 그래서 세상에 여소야대를 만들었는데 through the opposition. 거기에 크게 기여한 사람은 누구냐? Not a super majority. 한동훈입니다. 한동훈. And who aided in this? 그래서 한동훈은 빨리 정치 세계를 떠나시기를 바라고 You must quickly bring him down 괜히 to 국민 political 정당에 꿈거리지 마세요. and do not fear 절대로 한동훈 당신은 내가 용서하지 않습니다. to intervene in our matter. 자, 이제 제가 여러분에게 신실한 부탁을 드리겠습니다. We party up. 첫 번째로 Now let me ask you urgently. 한 달 안에 First of all, 자유일보를 100만 부를 만들어 주시기를 바랍니다. the 1 million subscriber of Tayu Press. 왜 그렇게 해야 되느냐? Why is this necessary? 우리는 영광제를 막기 위해서입니다. In order to prevent federalism, 우리나라 우파 이 신문들도 다 무너졌어요. our conservative media has all collapsed. 어느 기자들이 나이가 젊어서 정교절분을 다 받았기 때문에 조선공까지도 정신을 못 차리고 있어요. Even conservative media are not 그래서 keeping up. 우리는 자유일보를 5년째 진행하고 있으므로 That is why we print 여러분 out. 자유일보에 100%다 가입하기를 100만 부가 됩니다. 100만 부. We want to have a 동의하시면 두 손을 들고 만세. all the three of you agree. 두 번째입니다. 두 Number 번째. 2. 자유통일당에 한 달에 1,000원씩 자유통일당에 100만 명을 He is sponsored by 지금 현재 20만 가까이 됐는데 한 달에 1,000원씩 내는 사람들이 20만 됐어요. sponsoring party members. 이게 빨리 한 달 안에 100만 명이 가입을 해야 Now, this person 대한민국을 지켜낼 수 있습니다. in order to protect self. 동의하십니까? Do you agree with this? 동의하시면 두 손 들고 가세요. All the three of your hands up. 다른 이해사항은 다음에 우선 두 가지만 부탁드립니다. First of all, I ask you, each 꼭 여러분들이 실천해 주시기를 바랍니다. agree that you make it come true. 자유일보, 그 다음에 자유통일당, Now you press and free. 이것도 결국은 대한민국을 북한의 영광대로 넘어가는 지키기 위해서 하는 것입니다. It's to prevent our nation to be handed over to North. 이해되시면 두 손 들고 How do 가세요. you do this thing? All the three 자, of your hands up. 이제 님은 제가 한번 딱 물어보고 종전협정이 뭐 하는 거예요? 종전협정. 이제 전쟁이 끝났다는 것을 무서워하기 바랍니다. 종전협정이 이루어지면 그 다음 뒤에 이루어질 사항들이 뭔지 자유분합니다. 여러분들은 다 알고 계시지만 이 국민들께서 꼭 알아야 하기 때문에 목사님께서 계속 강조하고 있는 것입니다. 지금 우리는 정전 또는 휴전 상태로 갑니다. 그래서 1953년에 정전협정 또는 휴전협정이 서명된 이후에 지금까지 그대로 유지를 하고 있습니다. 그런데 왜 지난 문재인 정권 5년 동안 계속해서 종전선언을 하고 종전협정을 맺어야 된다고 주장을 해요. 뒤를 이어서 지금 이재명 정권도 똑같은 주장을 하고 있습니다. 여러분 왜 그러냐? 전쟁이 이제 끝났다고 하면은 그들이 노리는 목적은 북한의 김일성, 김정일, 김정은 3대 부자가 계속 주장한 유엔 사령부를 당장 해산하고 유엔 참전국 16개국의 유엔 사령부 조직이 해산되고 그리고 일본에 있는 유엔 사령부 호강 지원 부대가 다 없어지는 것입니다. 그리고 또 물론 한미 동맹에서 주한미군이
조금은 성격이 다르지만 결국은 조합기관이 철포라는 것을 계속적으로 주장하고 있는 것입니다. 여러분, 지난주에 여러분 신문 방송을 통해서 알고 계신 대로 트럼프 대통령이 나토 정상들과 젤렌스키를 만났습니다. 지금 우크라이나 전쟁이 그 작은 나라인 우크라이나가 러시아를 상대로 소련을 상대로 지금 2년 가까이 지금 전쟁을 하고 있습니다. 그런데 푸틴과 이 전쟁을 이제 휴전하라고 압력을 넣고 있는 것입니다. 여러분, 한 나라의 안보, 한 나라의 평화, 한독으로 할 수 있는 나라는 아무도 없습니다. 전 세계는 전부 통합적으로 동맹을 맺어서 군사와 안보를 유지하고 있는 것입니다. 나토가 그렇습니다. 여러분, 그런데 왜 우리나라의 좌파 정권, 경북 정권들은 계속해서 유엔사령부 해산을 전제로 정전선언을 고집하고 정전협정을 추진하고 있는 것입니다. 완전히 이거는 이적 행위입니다. 그렇지 않습니까? 여러분, 한마디만 더 말씀드리겠습니다. 영국의 윌리엄 윌버포스라는 의원이 있었습니다. 이분은 1759년부터 1833년 사이에 영국의 의회 무역 제도를 폐지하는데 평생을 바친 분입니다. 이분은 영국의 의원으로서 이렇게 이야기했습니다. 하나님의 말씀을 따르지 아니하고 같은 인간이 하나님의 창조물은 노예 제도를 용인하고 이 노예 제도를 통해서 영국이 이익을 보는 것은 절대로 하나님의 뜻이 아니다. 당장 노예 무역 제도를 없애야 된다. 5에서 150분이 넘는 연사를 하고 결국은 1803년에 노예 무역제 도반을 상정해서 관철시켰습니다. 그래서 1834년에 노예 무역제도가 폐지됐습니다. 여러분, 이 윌리엄 윌버포스는 그가 죽은 이후에 영국 전체 의원들이, 여러분, 영국의 의원들의 3분의 1이 윌버포스 때문에 교회에 다니게 되고 하나님을 믿게 됐습니다. 여러분, 하나님은 하나님의 말씀대로 움직이고 하나님의 말씀대로 사는 정치인들을 원하고 우리 국민들을 원하는 것입니다. 우리가 정말 국감을 하고 우리가 작업을 해야 됩니다. 이 안보를 무너뜨리는 종북좌파 이재명 정부를 탄압하자. 이것을 다 우리 정광훈 목사님을 모시고 우리 광화문 세력이 정말 우리 국민 저항권을 활동해야 됩니다. 이제 말을 마치겠습니다. 정광훈 목사님을 앞에 모시고 묵시자, 싸우자, 이기자. 여러분들 존경합니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 사랑하고 축복합니다. 존경하는 애국 동지 여러분, 저는 이재명을 대통령으로 인정할 수 없습니다. 이재명은 국가 반란으로 부당하게 정권을 탈취한 인간이기 때문입니다. 총통 독재를 꿈꾸는 이재명은 대한민국을 위해 즉시 하야해야 할 것입니다. 저는 이재명을 대통령으로 볼 수 없습니다. 이는 이재명이 대한민국의 주인인 국민을 조롱하고 무시하고 짓밟고 있기 때문입니다. 입신 비리와 권력 남용의 대가로 부족 중에도 자기의 잘못을 시인하지 않는 조국을 주권자의 뜻에 반해 참여를 시켜
사법 정의의 근간을 무너뜨렸습니다. 저는 이재명을 대통령으로 받아줄 수가 없습니다. 이는 이재명이 대한민국의 정체성을 부정하고 있기 때문인 것입니다. 북한 김정은의 남한 영업소장에 불과한 민노총 위원장을 고용노동부 장관으로 임명하였고, 대한민국 교육을 망친 전교조 위원장을 교육부 장관으로 임명하는가 하면 자유민주주의를 부정한 대가로 해산된 풍진당의 핵심 인물을 통통 사무처장으로 임명하였습니다. 더 나아가 이재명을 민족의 축복이라고 아우의 극치를 보인 인간을 대한민국 공무원의 인사를 책임지는 인사처장으로 임명하였습니다. 이보다 더한 타락은 없을 것입니다. 저는 이재명을 대통령으로 인정할 수 없습니다. 이는 이재명이 대한민국의 경제 질서를 근본부터 무너뜨리고 있기 때문입니다. 경제계와 국내 외국 기업들 모두가 한 목소리로 노란 봉투법의 통과를 막아달라고 하는데 이재명은 아랑곳하지 않습니다. 노란 봉투법의 통과는 대한민국의 기본 질서를 무너뜨리는 시도가 되는 것입니다. 저는 이재명을 대통령커녕 한 인간으로도 인정할 수 없습니다. 이재명은 국민의 심정으로 계엄을 선포한 윤석열을 내란이라고 몰아가면서 관련자 모두를 내란 척결이라는 이름으로 처벌하고 있습니다. 자신이 지은 죄는 숨기고 없애고 지우면서 직전 대통령 윤석열은 베고 찌르고 비틀고 있는 것입니다. 또한 인격 모독을 서슴지 않고 있으며 온갖 정치 보복에만 몰두하고 있는 이재명은 대통령은커녕 한 인간으로 보기도 어렵습니다. 존경하는 애국동지 여러분, 이 도에도 수많은 애국 시민이 전국에서 모인 것은 속절없이 무너져 내리는 대한민국을 구해야 한다는 절박함 때문인 것입니다. 그러나 한편 우리가 이렇게 죽을 고생을 다해 오이나 해서 모였지만 아무것도 바뀐 것이 없지 않느냐 불평할 수도 있습니다. 언제까지 이 고생을 감수해야 하는가 불만할 수도 있습니다. 또 달걀로 가위를 깰 수 있을까 의심이 들기도 하지만 그러나 실망하지 말고 모여야 하는 것입니다. 모일 때 모여야만 우리가 승리할 수 있는 것입니다. 존경하는 애국동지 여러분, 이재명 때문에 잠 못 이루십니까? 광화문으로 오십시오. 이재명 때문에 속이 답답하십니까? 광화문으로 오십시오. 이재명이 미워서 마음이 다스려지지 않습니까? 광화문으로 오십시오. 성지 광화문은 대한민국의 눈을 뜨게 해줄 신뢰함이 될 것입니다. 성지 광화문은 대한민국의 귀를 열게 해줄 것이며 죽은 대한민국을 살리는 유일한 장소가 될 것입니다. 존경하는 애국동지 여러분, 지금 우리는 앞이 보이지 않는 어두운 터널 한가운데 있지만 그러나 지금 우리에게도 희망과 꿈이 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 우리에게 우리의 우산을 없애야 북한의 핵을 인정한다는, 북한의 핵을 없애라는 얘기입니다. 북한은 이것을 뭐라고 했냐면 조선반도 비핵화라고 했습니다. 이재명은 북한이 주장한 조선반도 비핵화를 한반도 비핵화로 불러서 북한의 핵을 인정하고 미국이 우리에게 제시하는 그 핵 우산을 없애라고 주장하는 겁니다. 이것이 바로 이재명이 북한의 진영과 지시를 따른다는 강력한 증거라고 저는 생각합니다. 여러분, 이재명 정부는 그것만이 아닙니다. 지금 전직 대통령 2명을 감옥에, 전직 대통령과 부인을 감옥에 보냈습니다. 전부 흠한 일입니다. 그리고 광화문 광장에서 애국운동을 벌였던
정광훈 목사님과 사랑교회에 대해서 불법적인 압수수색을 감행했습니다. 이것은 바로 이재명 정권이 북한의 혁명을 위해서, 대한민국 공산을 위해서 한국의 애국운동 세력을 모조리 없애겠다는 북한의 진영을 따르는 것이라고 저는 생각합니다. 여러분, 대통령의 강제 퇴진은 좌파의 전문을 낼 수 없습니다. 미국과도 할 수 있음을 역사 앞에서 보여주어야 할 것입니다. 번째로는 이재명이 자신이 진 죄의 대가를 치러야 하는 것입니다. 지은 죄가 있다면 그 죄에 대해 책임을 져야 하는 것이 정의가 되기 때문인 것입니다. 세 번째 꿈은 자유 대한민국의 회복입니다. 대한민국의 회복은 모여야 할 것이고, 모여 외쳐야 할 것이며, 모여 기도해야 할 것입니다. 우리가 일하면 일에 그치지만 우리가 기도하면 하나님이 일하시는 것입니다. 대한민국을 살려달라고 우리 모두 기도하고 또 기도하며 모여 외치기를 간절히 소망합니다. 감사합니다. 이재명 정권을 반드시 사과해야 한다고 생각합니다. 여러분, 다시 한번 외치겠습니다. 진공, 반란, 이재명 정권 사과하자! 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 감사합니다. 민주노총 이런 떨리는데, 트럼프 대통령이 오늘 보니까 트위터에 올라오는 거 보니까 미국은 고용을 잡았고, 고용이 올라가고, 경제 성장이 올라가고, 물가가 내려오고, 지금까지 화폐를 가지고 장난치던 그 미국의 정부하고는 전혀 다른 그런 정부를 구성하고 있다는 거예요. 그러니까 트럼프 대통령은 백악관에서 발표하는 거는, 트럼프 대통령은 그게 완전히 성공했다는 거예요. 미국의 어느 대통령도 할 수 없던 거를 자기가 성공했다는 거예요. 자, 그런데 트럼프 대통령이 협상하는 걸 어떻게 하냐면 굉장히 수적으로 정확합니다. 수적으로 굉장히 정확. 메모리가 아주 정확하게 나옵니다. 자, 그러면서 순발력이 대단해요. 그리고 머리가 좋고 굉장히 빠릅니다. 자, 그런데 이 멍청한 게 세계 지도자들이 가지고 멍청한 게 갔다는, 그냥 갔다가 그냥 우시란만 듣고 그냥 가버려. 저 보내버려. 너 그러니까 제렌스키한테 와가지고 제렌스키가 이런 얘기를 했습니다. 제렌스키가 남 전쟁을 하겠다 그러면 니 하려면 러시아 중심부를 파괴해라. 그렇게 할 자신 있냐? 그러면 니 중심부도 파괴된다. 니 러시아의 중심부를 때릴 수 있냐? 아니면 그만둬라. 이제 그런 얘기가 합니다. 자, 그런데 그게 어떤 측면에서는 양자 컴퓨터가 갖고 있는 사고를 그 사람은 최대한 그렇게 기술을 앞세운 그런 머리를 갖고 협상을 하려고 한다는 거예요.